Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruh sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa sayyidina al-ustadh al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa sayyidina qutb ar-rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa jami'i sadatina ali Abi Alawi وجميع أولياء تسعة في جزيرة جاوة وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفرعهم ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن أحمد المحلي والإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي والإمام أحمد بن محمد الصاوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحي حسن وسيد الوالد الحي سالم ميلار سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب عبد الرحمن المحضار وأصولهم وفرعهم ميلار كي حجي محمد خليل بن كلن وكي حجي هاشم مشعري كي حجي بشي سنسوري وكي عبد الله فقيه لنجتا وكي حجي عبد الله محمد فاروق وكي حجي محمد أرواني وكي حجي أحمد بشير وأصولهم وفرعهم ثم إلى روح جد والد حجي صافين بن دراد حجي سليمان ووالد حجي جمال الدين مالك المهد بن حجي حلواني وجدي جد حجي وجدي كي حجي مصنف بن قر حجي الياس ووالي وجدتي حجي فاطمة بنت صالحون وجدي أدة حجي سليمان بن حجي قريش وجدتي حجي صافية بنت سودين وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah sekali lagi untuk orang yang sudah berinfak untuk masjid kita, Bapak Bambang. Ini nama almarhum apa ya? Almarhum. Untuk almarhum Bapak Bambang Widodo Umar bin Wiryanto. Mudah-mudahan dengan infak yang ditaruh di masjid ini Allah ampuni segala kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jaga kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wat-tadhakkur wat-tadhkir wal-hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasuli wad-du'a ila al-huda wa dalala ila al-khair ibtigha wajhillah wa ridahu wa qurbi wa thawabihi. Allahumma ya man waqaridul umur kulluha biyadi wa ilahi yurja'ul amru kulluh. Ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah majlis ilmu Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Sampai malam ini kita semua masih diberikan Allah nikmat panjang umur dalam sehat wal afiat. Kita masih diberikan taufik hidayah mau salat maghrib berjamaah dan mau meluangkan waktu kita untuk mencari ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih fid dharaini amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan orang tua kita, guru kita ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, demikian juga guru kita Al Habib Abdurrahman Syekh bin Salim Al-Attas wal Habib Ahmad bin Habib Umar bin Ahmad Al-Attas wal Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh senantiasa, dan guru-guru kita, para kiai-kiai kita senantiasa panjang umur dalam sehat wal afiat dan mudah-mudahan dijaga oleh Allah dan diberikan hidupnya, mudah urusannya, murah rezekinya, dan mudah-mudahan bisa mengarahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kita minggu ini masih dalam kajian tafsir Jalalain, di mana terakhir kita sudah membahas surah Al-Maidah ayat 2. Ya, di terakhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasannya jangan sampai kita berbuat melampaui batas atau berbuat dosa hanya gara-gara benci kepada satu kaum, ya. Dan kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan jangan pernah tolong menolong dalam berbuat maksiat, ya, dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat yang nomor 3. Dikatakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Qala Allah taala bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنضيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Hurrimat alaikumul maitah. Nah, ini pembahasan tentang makanan atau hal-hal yang Allah haramkan bagi kita. Di sini akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 11 hal yang diharamkan. 10 dari 11 itu berupa makanan. Ya, ada 10 makanan yang enggak boleh kita makan, dan selain itu yang satu bukan makanan tapi hal diharamkan juga. Ya. Karena kemarin di ayat sebelumnya itu Allah mengatakan tuh, ya, ayat yang pertama illa ma yutla alaikum, ya, karena Allah di ayat yang pertama bilang tuh ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Uhillat lakum bahimatul an'am, Allah halalkan bagi kalian bahimatul an'am, hewan ternak, illa kecuali. Nah, ada pengecualian nih. Ma yutla alaikum, apa yang akan dibacakan atas kalian. Dibacakan apanya? Tahrimuhu, keharamannya. Ini Allah lanjutkan firman itu di ayat yang ketiga. Allah terangkan nih mana yang akan Allah bacakan, perkara-perkara yang haram atas kita. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Hurrimat alaikumul maitah. Hurrimat, diharamkan, alaikum, atas kalian. Yang namanya haram jelas ya. Kalau kita kerjakan kita dosa, kalau kita tinggalkan dapat pahala, ya. Dan ini dapat pahalanya karena ikut karena alasan ikut syariat. Kayak misalnya orang mabok, ya. Ada orang mabok, ada orang nggak mabok. Yang nggak mau ditanya, kenapa ente nggak mabok, nggak mau minum bir?
Kalau alasannya kan Allah larang, Ustaz, nggak boleh. Nah, berarti dapat pahala tuh. Setiap kali mencegah diri dari perbuatan maksiat karena alasan syariat dapat pahala. Ya. Tapi beda alasannya. Kenapa ente nggak mau mabok? Saya nyium udah nggak demen, Ustaz. Jadi nggak enak kayaknya, ya, minumannya kayak nggak enak itu. Bukan karena haram, nggak ngaruh. Emang nggak enak aja, ya baunya udah nggak demen, enak saya. Itu nggak dapat pahala tuh. Meninggalkan perbuatan maksiat bukan karena alasan syariat. Ada lagi orang tanya, kenapa ente gak zina? Teman-teman itu pada itu tuh sama hakam tuh. Ya, ente kenapa nggak ikut-ikutan? Stok lama. Ya itu stok lama bukan berarti dia nggak mau zina, karena nggak ada yang dia demen. Ya, tapi kalau meninggalkan maksiat karena alasan syariat, Allah larang, Ustaz, nggak boleh. Nah, itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini haram. Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian al-maitah, ya, bangkai. Artinya akluha, memakan bangkai. Apa itu bangkai? Ya, bangkai itu adalah hewan yang aslinya, maksud bangkai di sini, ya, hewan yang tidak disembelih, ya, menurut aturan syariat, ya, menurut aturan syariat. Hewan yang mati tanpa disembelih menurut aturan syariat. Misalnya kita kan boleh makan kambing, boleh, ayam boleh, ya, dan ini disembelih terhadap hewan yang boleh dimakan, ya. Itu arti bangkai. Bangkai jadi hewan yang mati yang boleh dimakan awalnya, tapi matinya tidak disembelih dengan aturan syariat. Atau hewan yang mati yang memang asalnya boleh dimakan, itu bangkai. Ya, contoh yang boleh dimakan banyak. Kambing, sapi, onta, kerbau, ayam, burung boleh dimakan. Boleh dimakan, boleh, tapi dengan aturan. Apa aturannya? Ikut aturan syariat, yaitu penyembelihannya. Ya, harus memotong 2 urat napas dan urat makanan dan kerongkongan. Ya, kalau yang pernah biasa motong ayam, motong kambing, nah itu tahu tuh mana yang harus dipotong. Di sisi kanan, di sisi kiri sama tengah-tengah. Ini, ya, dipotong. Nah, kalau ikut aturan syariat, ya, maka hewan itu halal dimakan, penyembelihannya. Oleh karenanya kalau seandainya walaupun disembelih tapi tidak ikut aturan syariat, gimana Ustaz maksudnya? Disembelihnya ya misalnya di badannya belah 2. Kambing diikat belah 2 dengan pedang tajam, plus mati Ustaz. Ya, saya sembelih, tapi sembelihnya nggak ikut aturan syariat. Ya, itu nggak apa dikatakan bangkai juga. Ya. Atau misalnya tidak disembelih, gimana misalnya ketabrak mobil, ada ayam lagi main di jalanan, serempet motor, kubrak, ya. Wah, mati nih, sayang banget ya yang gede nih, dagingnya masih seger nih, ya udah masak nggak boleh, ya kan mati Ustaz. Iya bangkai, kalau bangkai nggak boleh dimakan, ya. Atau memang hewan yang awalnya nggak boleh dimakan, ya, yang tidak diizinkan untuk dimakan. Seperti apa misalnya hewan yang buas yang memiliki taring dan kuku tajam, seperti singa, nggak boleh dimakan, ya. Macan, serigala, ya, apalagi banyak, ya. Leopard, macan tutul, ya. Kemudian yang burung yang memiliki paruh dan kuku tajam, burung raja wali, burung elang, burung apa? Raja singa beda. Itu penyakit. Gak usah pakai raja, singanya aja. Ya. Singa, raja singa beda tuh. Ya. Itu nggak boleh dimakan. Gajah Ustaz, gajah punya, ya, apa namanya itu, gading, itu kuat, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu nggak boleh dimakan. Nah, seandainya hewan yang awalnya memang nggak boleh dimakan oleh syariat, lalu kita sembelih, walaupun disembelih tetap aja jatuhnya bangkai. Lu makan apaan? Makan ayam, makan macan Ustaz. Kok makan macan? Tapi saya sembelih Ustaz, itu tetap aja nggak boleh, ya. Memang di awalnya nggak boleh dimakan. Jadi kalau hewan yang awalnya tidak boleh dimakan oleh syariat, nanti ada di ayat lain Allah terangkan, maka biar kata disembelih atau enggak, kalau dia mati jatuhnya bangkai. Kalau bangkai nggak boleh dimakan. Atau hewan yang awalnya boleh dimakan, ya, dan dikatakan bangkai kapan? Jika matinya tidak disembelih menurut aturan syariat. Imma tidak disembelih sama sekali, ya, disetrum. Ayam disetrum atau kambing disetrum, mati dia. Ya, gimana Ustaz? Nggak boleh dimakan. Ya, atau tidak disembelih menurut aturan syariat. Sembelih sih sembelih, cuma nggak putus Ustaz. Ya, nggak sampai putus 2 jalur makanan dan jalur nafas sama tenggorokan, terus dipelintirnya patahnya, plek. Ya, kelamaan Ustaz, puternya patahnya. Nggak boleh. Ya, nggak ikut aturan syariat. Hah?
Nah, berburu ntar lain. Berburu itu ntar ada apa cara tersendiri. Ya, bagaimana cara berburu itu para ulama membahas. Kalau seandainya pertama buruannya, kalau seandainya kita temukan hewan itu masih hidup, ya maka wajib disembelih. Ya, disembelih. Tapi kalau seandainya digigit sampai mati gimana Ustadz? Kata para ulama, seandainya hewan yang kita kirim untuk mencari itu kita lepas dengan baca bismillah, maka sama seperti kita menyembelih. Ada yang bilang pembahasan seperti itu. Itu dalam hal berburu tadi babnya beda. Kalau ini bangkai beneran. Ya, jadi nggak usah pakai sayang-sayang ya. Misalnya ada ayam kita pelihara sakit, ya mati. Sayang-sayang nih ayam nih. Udah bikin sop aja. Ya bikin buat pengajian. Kagak ada yang tahu ini. Ya kacau banget. Bangkai itu nggak boleh najis. Ya. Jadi gimana Ustadz? Ya kasih aja buat buaya, kasih makan buaya, gitu ya. Daripada terbuang sia-sia, atau yang punya piaraan ikan piranha langsung kasih, nggak masalah. Ya. Kenapa? Lele, lele makan juga ya? Oh ya, lele termasuk makan segala tuh. Kasih lele. Ayam dipotong putus gimana Ustaz? Dipotong lagi. Kalau ketika dipotong itu ya masih memiliki hayatan mustaqirrah, kehidupan yang kuat, masih bisa kuat ya, itu nggak masalah. Cuma kalau seandainya begitu dipotong nggak selesai ini, terus udah pengen mati, kita potong lagi menjadi bangkai itu. Makanya orang yang ingin nyembelih itu harus tahu aturan syariat. Jangan sampai keangkat 2 kali. Ya, belum. Ya, bangkai jadinya. Kalau mau jangan dilepas. Kalau ente belum yakin, tempelin terus tuh golok. Ya, lihat. Oh, belum. Enggak apa tuh. Cuma kalau diangkat udah, lihat. Ya, jadi bangkai. Ya. Nah, ada aturannya tuh. Kalau ayam di pasar tuh udah dipotong semua, diputus. Tapi kan langsung diceburin ke air itu masih bangkai. Nah, gini, walau pembahasan begini, ya. Ayam di pasar dipotong, bahkan nggak sampai putus katanya, ya. Ini kalau langsung dimasukin ke air panas, gujrak gitu, ya. Itu bagaimana Ustadz? Nah, ini meragukan. Matinya itu apa karena sembelihannya itu, atau karena masuk air panas itu? Jadi kalau kita menemukan pedagang ayam model begini, nggak usah beli ayam dari dia. Yang benar itu kalau saya tempat beli ayam itu di pasar, dia disembelih, jadi masukin kerangkeng kayu tuh, ya, dilempar situ, udah gubrak ditutupin sampai diem, nah baru masukin air, itu benar. Jadi yakin matinya karena sembelihannya, ya. Tapi kalau belum masih gerak-gerak dimasukin air panas, itu bisa jadi matinya karena siram air panas. Ini mengkhawatirkan, ya, khawatir itu jadi bangkai. Jadi nggak usah beli yang model begitu. Jelas kira-kira? Ya, cuma bukan berarti dengan kita melihat seperti itu kita haramkan semuanya, ya nggak bisa juga. Ya, apa karena satu pedagang rusak seluruh pedagang pasar? Ya nggak juga. Ya pedagang ada yang benar ada yang enggak. Ya, jadi kita beli sama orang yang benar cara motongnya. Gitu ya. Kalau yang nggak benar ya kita tinggalin, dan jangan membukul rata semua jadi haram, nggak bisa. Ya, satu kesalahan orang tuh akhirnya semua disalahin. Santri satu bandel. Ya, ada santri bandel nih. Santri pacaran, santri nonton layar tancap. Apa kita bisa bilang semua santri bandel? Nggak bisa. Yang nggak bandel banyak kok. Ya, kok ente pukul rata? Ya nggak bisa begitu. Satu kasus berbeda. Ya ini bahasa kerennya sekarang oknum pedagang ayam. Nah, itu oknum. Ya. Kecuali satu pasar begitu semua. Nah itu jangan beli di pasar itu, dah beli tempat lain atau potong sendiri. Gitu. Jelas kira-kira. Ya. Jangan sampai makanan kita makan itu adalah bangkai, ya, bangkai. Ini haram hukumnya. Kalau masuk ke dalam tubuh kita, maka ngumpul sama ya, jadi daging, jadi darah. Ini yang kita ngeri. Kata Rasulullah, qit'atul lahmin nabatat min haram, fannaru aula biha. Sepotong daging yang tumbuh dari orang yang haram, dari makanan, dari minuman, lalu nyampur sama daging kita tuh, ya, jadi darah, jadi daging, maka neraka lebih pantas buat orang tersebut. Nauzubillah min dzalik. Jadi hati-hati, ya. Jadi haram itu bisa haram karena zatnya, bisa haram karena cara mendapatkannya. Nah, kalau yang bangkai ini termasuk haram zatnya, emang nggak boleh dimakan. Kayak babi, anjing nggak boleh dimakan. Ya, tapi ada juga yang awalnya dia halal, tapi gara-gara cara dapetinnya salah, jadi haram. Ya, tempe, tahu halal, tapi nyolong, ya jadi haram. Tapi tempe tahu Ustaz, ya, tapi kan dapetinnya haram, nggak boleh.
Ya, jadi pastikan yang kita konsumsi itu makanan, minuman, barang-barang halal semuanya. Buat apa kita nikmatin ya makanan dan minuman di dunia, cuma ibadah kita ditolak. Kata Rasulullah, kalau kita sholat 1/10 dari baju kita ada dari barang haram, sholatnya nggak diterima. Kata para ulama, dari hadis ini diambil kesimpulan kalau baju yang bukan bagian dari diri kita itu bisa mencegah sahnya sholat kita, diterima sholat kita, bagaimana kalau nyampur jadi darah daging? Ya, makanya kenapa kok doa kita jarang diterima oleh Allah? Karena makanan minumannya kagak halal. Karena ada satu hadis yang sahih ya, di kitab Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi itu menyebutkan satu hadis seorang laki-laki yura alaihi atharus safar. Dilihat orang ini seperti orang yang sedang safar. Musafir kan doanya mustajab. Ya. Ini rambutnya acak-acakan, bajunya kumuh gitu, kayak lihatnya kesian dah, menyedihkan. Lalu dia angkat tangan ke langit, ya rafa'u yadayhi ila sama, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia manggil Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Ini orang kalau doa begini udah musafir, kondisinya begitu, biasanya dikabul sama Allah. Tapi ternyata nggak dikabul. Kenapa? Kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram. Ya, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Makanannya haram, masyrabuhunya minumannya haram, pakaian yang dipakai haram, bagaimana mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, naudzubillah, kita ngeri. Ya, mendingan kita makan yang biasa-biasa aja, makan sate tapi halal daripada tempe tapi haram. Kan gitu, ya. Yang penting halal ya. Ya, sate halal ya. Kebuli Ustaz, ya selama halal sikat ya. Enggak apa-apa. Ini kadang punya siapa jadi buat aja, bisa apa nih? Udah makan aja, jangan makan aja, biar siapa dulu, makan aja, ya. Jadi syubhat, naudzubillah, atau haram. Ya, bangke nggak boleh yang pertama. Yang kedua, wadam, dan darah dari hewan yang mengalir darah, ya. Nah, ini nggak boleh. Baik, marus, orang dulu itu dibekuin, baik dengan cara diminum dalam bentuk cair, ya kayak orang yang berobat gatal apa katanya itu, minum darah ular. Nggak boleh itu. Di kota tuh sampai ada liputan waktu itu, darah ular kobra lagi. Ya. Apa? Nah, bagaimana Ustaz berobat dengan perkara yang najis? Darah itu kan najis. Termasuk darah kita najis. Ya. Bagaimana berobat dengan sesuatu yang najis? Kata para ulama, kalau berobat dengan sesuatu yang najis atau haram dan tidak ada obat lain selain itu, dan ini yang tahu dokter, atibba, para dokter-dokter ya yang ngerti di bidangnya. Kalau nggak ada obat lain selain itu, maka diizinkan cuma qadrul hajah saja, seukuran yang dibutuhkan. Berapa banyaknya dibutuhkan, nggak usah lebih, nggak boleh. Tapi kalau ada obat lain, ente ngapain minum darah ular? Gatal Ustaz, ya. Terus udah berobat, udah kemana? Puskesmas. Pergi dokter kulit spesialis. Ya, pergi dokter kulit. Selama ada obat lain selain yang haram, nggak boleh kita konsumsi obat haram. Dengan alasan berobat nggak boleh. Ada orang makan anak tikus. Pernah lihat tukang bangunan? Ya Allah, saya waktu masih kecil lihat, ini makan begituan, geli saya ngeliatnya. Hah? Ke pisang? Apa rasanya tuh? Pakai pisang. Ya Allah, ada aja orang. Naudzubillah, jangan dah ya. Nah, toke ya. Toke ini gimana? Toke termasuk ya ulama itu membahas tuh. Toke itu apakah termasuk kan ada dalam istilah bahasa Arab itu biawak Arab ya. Apa sih bahasa Arab itu? Dalam satu hadis tuh Nabi pernah ditawarin makanan biawak. Dop. Nah, ya. Dub tuh ya. Itu Nabi ketika ditawarin makanan itu enggak mau. Cuma Nabi enggak ngelarang. Ya. Sahabat Khalid bin Walid makan, Nabi nggak ngelarang. Kata Rasulullah, saya nggak biasa makan begini gitu. Jadi ya biawak atau toke apakah termasuk yang haram? Kalau kita lihat dalam kategori dub itu biawak itu termasuk toke itu berarti sebenarnya nggak haram. Ya, tapi Nabi nggak terbiasa makan geli gitu, jijik ya. Nabi nggak mau makan begitu. Ya. Nah itu ulama kita madzhab Imam Syafi'i termasuk lebih ketat di bahas masalah makanan. Kalau madzhab Imam Malik itu lebih longgar. Bahkan dibahas tuh buaya, boleh kan dimakan buaya? Kan dibahas ntar. Ya nanti pembahasannya itu ya. Wadam, darah nggak boleh. Ya, baik diminum bentuk cair, ya kayak vampir gitu, minum, ya. Atau dibikin marus. Orang dulu tuh dikumpulin, ceritanya saya juga belum tahu. Ya, dikumpulin, ditaruh di freezer,
terus dipotong-potong kayak ati gitu ya, dibikin sate marus. Begitu ya, pakai bumbu pecel. Itu dijual bebas gitu. Waduh, ini haram itu. Makan najis itu nggak boleh. Ya, darah mengalir. Ya. Protein dulu. Hah? Itu ganti tempe. Ganti tempe. Iya kalau halal sih nggak apa-apa, cuma yang masalah kan haram. Ya. Kalau halal mah apa aja kita boleh kata Allah. Ya halalan thayyibah boleh selama halal dan baik. Tapi kalau haram, biar kata enak juga. Ya kata orang daging babi itu enak kata yang pernah makan. Ya tapi selama itu haram ya haram, nggak bisa itu. Nggak boleh selamanya, nggak boleh. Ya sabar aja udah, cari yang makanan yang lain. Emang nggak ada yang lain apa? Ya yang lebih enak banyak. Ya. Tuh sono diandakar no, makan sono ya steak ya. Bawa cepet kenyang dah ya. Tapi jangan ajak teman nggak cukup. Porsi satu orang gitu. Jadi darah nggak boleh, dalam cara apapun nggak boleh. Ya, dalam bentuk dibikin campuran misalnya makanan dicampur sama darah. Darahnya nggak kelihatan Ustaz, tetap aja nggak boleh, najis. Ya karena kalau ada barang najis nyampur sama jadi semua jadi hukumnya nggak boleh tuh. Ya, kan sama seperti orang-orang Barat itu dia sebagian chef mereka, koki mereka itu masak sesuatu itu pakai wine. Campur wine, ya. Kalau orang Cina pakai arak, nah, itu ya. Itu nggak boleh jadi najis semua itu. Hah? Kayak maaf, kalau beli nasi goreng, itu ada sebagian tukang nasi goreng pakai apa namanya angcu. Angcu itu arak itu. Hati-hati nggak boleh itu. Saya pernah nemuin untuk orang jual begitu. Biasanya kalau nggak nasi goreng, seafood. Nah, hati-hati kalau makan seafood. Saya kalau makan seafood itu saya bilang, Mas, ini pakai angcu ya? Oh iya Pak Haji, itu cuci ya, saya bilang. Pancinya cuci, yang buat saya buat masakan saya nggak mau pakai angcu. Karena kalau nggak dicuci, bekas yang tadi kan najis semua itu, nyampur semua lah. Saya depan mata seperti cuci, oh cuci udah aman. Ya, makanya kalau ada orang Islam jualan kayak model begitu, nggak usah pakai angcu dah. Ya, lebih lezat Ustaz, lezat tapi haram buat apa? Ente ngecokokin, ngeracunin orang Islam yang lain yang makan. Ya, dosa ente begitu nggak boleh. Itu nggak laku, rezekimu udah atur. Banyak orang yang pakai begitu laku aja biasa aja. Ya, itu mah cara berpikir ente yang salah. Ya, jangan dipakai tuh. Darah nggak boleh. Walahmul khinzir, dan daging babi. Nah, daging babi nggak boleh nih. Daging nggak doang Ustaz, semuanya. Ya, kalau daging nggak boleh, saya nggak makan daging Ustaz. Kupingnya, kuping kan tulang nggak bisa. Ya. Moncongnya Ustadz, ya kayak orang Jawa itu kan ada rujak cingur, hidung sapi itu ya. Nah, ini saya hidungnya babi Ustadz, ini bukan dagingnya. Nggak boleh. Semua bagian dari babi haram. Ya dalam mazhab Imam Syafi'i semua najis. Ya, hatta air liurnya, bulunya, keringatnya, apalagi pupnya, encingnya, dagingnya, tulangnya semua najis. Dan najisnya ada najis mughalladhah semuanya. Nah, ini hati-hati. Dulu ada video dikirim di WA itu. Orang bule memanfaatkan babi itu dari semua bagian tubuhnya. Ya, dagingnya dimakan, bulunya dibikin, bulunya itu kita ngeri dibikin bulu buat make up. Ini dari daging babi, bulu babi ternyata. Tulangnya dibikin tusuk gigi, dibikin sisir. Minyaknya dibikin buat campuran permen. Ngeri kita nih. Kayak nggak ada yang aman makanan ini. Ya. Ini terkait makanan haram itu Ustaz. Waktu itu saya pernah ke suatu tempat di luar negeri itu, nggak terhindarkan. Jadi semua menu makanan itu mengandung babi. Masya Allah. Itu di Vietnam tuh. Jadi pas di kampung itu nggak ada lagi Ustaz. Mau makan pakai apa? Pakai babi. Saya tanya itu. Saya udah puasa 2 hari kan kamu minum air doang sama buah. Nasi ada? Nasi itu pokoknya semua dicampur sama minyak babi segala macam. Nah pertanyaannya, itu saya 3 hari nih. Cara membersihkan dirinya gimana? Waduh. Jadi di tempat yang nggak ada makanan yang halal gimana? Itu benar-benar nggak ada Bang Haji. Ya. Saya cuma makan buah. Lemes tapi nggak kuat. Terus saya bilang saya pakai ikan gitu. Tapi kan penggorengannya bekas yang najis semua. Najis. Ya.
Ya, pertanyaannya gimana cara membersihkan diri? Yang pertama ya taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma memang dalam agama kita pertama kalau memang kita mencapai derajat terada di sini, kalau sampai derajat untuk menyelamatkan nyawa kita, nggak ada makanan Ustaz, saya kalau nggak makan bisa mati misalnya. Sampai derajat begitu, maka diizinkan hanya sekedar sadur romak saja. Apa sadur romak? Untuk nutupin untuk menjaga nyawa kita saja. Artinya bukan berarti gini, mentang-mentang diperbolehkan nambah. Wah, enak juga nih. Nah, itu namanya bukannya menjaga kehidupan, emang doyan namanya itu. Mau nambah, mau nambah. Ya, nggak boleh kalau begitu. Sudah nggak ada lagi Ustaz, kalau nggak makan mati. Nggak ada lain, beli tempat lain nggak ada Ustaz. Ya, kecuali misalnya kita nggak mau usaha, beda ya. Ada sebenarnya, cuma nggak mau repot. Nah, itu namanya nggak berusaha. Ya, tapi kalau memang nggak ada lagi Ustaz, tempatnya saya mau jalan transportasi nggak ada misalnya. Ya udah. Kalau saya nggak makan itu, saya bisa mati, nyampe kadar begitu, atau lemes bisa pingsan terus. Nah, itu hanya sebutan sadur romak saja. Untuk ukuran untuk menahan kehidupan kita saja. Itu yang pertama. Jadi itu pun nggak dosa kata Allah. Ya, karena kita tidak niat makan itu untuk menjaga kehidupan kita saja. Tapi kalau berlebihan jatuhnya jadi dosa. Nah, kalau sudah makan begitu gimana Ustaz? Pertama kalau memang ada darurat nggak dosa. Yang kedua kalau nggak dosa ya nggak perlu bertobat sebenarnya, karena diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau seandainya kita khawatir kita doyan juga, ya, malah nambah-nambah, alhamdulillah. Nah ini gimana ya? Minta ampun sama Allah. Ya, minta ampun sama Allah secara hubungan kita sama Allah, istighfar. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha artinya menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Ya. Adapun bagian zahir yang dari tubuh kita yang terkena najis, ya dalam mazhab Syafi'i harus dibersihkan dengan cara 7 kali basuhan, salah satu dengan debu, campur debu. Misalnya tangan kita waktu makan nasi, ya kan berarti najis nih. Ini harus cuci nih. Ya, mazhab Syafi'i ketat. Ya. Bagian mulut sama seperti kalau orang berdarah gusinya, itu dalam sholat bisa membatalkan karena ada najis. Jadi kumur itu. Ya, berkumur. Nah, itu sama tuh, ya. Karena kalau bagian dalam nggak perlu kita telan air campur debu, nggak perlu. Ya, cuma kalau yang bagian luar bibir, mulut bisa dikumur-kumur. Tangan yang kena najis kok ya, disucikan. Kalau enggak, naudzubillah, selama tangan itu bernajis, ya, selama tangan itu ada najisnya, enggak kita bersihkan, berarti kita sholat, ya nggak sah. Kenapa? Ada najis. Bersih Ustaz, bersih. Iya, tapi walaupun bersih dari segi zahir, dari segi syariat itu belum bersih, belum suci. Ya, kita megang daging babi atau megang babi lah, kita cuci pakai sabun udah wangi, udah nggak ada baunya. Bahkan tuh babi mungkin nggak bau, tapi dari segi syariat suci apa enggak tuh? Enggak, beda antara bersih sama suci. Kalau suci ya ikut aturan syariat, ya cucinya 7 kali, salah satu dengan debu. Ini yang kita ngeri ini, takut. Ya, jadi mudah-mudahan mengaji ya bisa menerapkan itu supaya tidak ada najis yang tersisa baik di tubuhnya yang zahir itu. Ya, kalau yang di dalam ya itu dari minta ampun sama Allah saja. Apalagi kalau cuma sekedar untuk kadar darurat saja itu nggak masalah. Gitu ya. Cuma yang kita khawatirkan secara zahirnya itu karena kita megang najis. Makanya repot kalau kita tinggal di tempat-tempat yang model begitu tuh, ya. Di makanan nggak ada yang jarang yang halal, kayak Bali katanya rada susah nyari makanan halal. Kan ceritanya begitu teman-teman yang ke Bali. Ya repot. Ya, kalau memang kita tinggal di wilayah seperti itu, kalau bisa hijrah kita hijrah. Jangan di tempat itu. Ya. Semua sekedar kebutuhan saja, misalnya nggak perlu nginep, ya udah nggak usah nginep, sekedar kerja ada selesai pulang cari tempat lain lebih aman begitu. Cuma kalau sudah kejadian ya tinggal bertobat sama Allah dan ingat-ingat pernah nggak saya terkena najis, sucikan saat ini. Mudah-mudahan yang kemarin-kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu aja. Jelas kira-kira nih, ya. Wadamu walahmul khinzir, jadi daging babi semua nggak boleh ya. Hati-hati, kalau najis berarti kalau kita pakai sisir dari tulang babi, ya kan? Nah, ini najis nih, rambut kita basah, nah, jadi najis semuanya. Perempuan pakai lipstick lipstick ada campurannya juga, atau yang bulu itu tuh blush on, buat blush on ya, dari bulu babi, waduh najis semua mukanya nih. Maka hati-hati kalau perempuan istri-istri kita kalau yang biasa pakai make up termasuknya saya juga, saya bilangin pastiin ada label halalnya tuh. Ini sekarang label halal mau dicopot, mau dihilangin. Nggak perlu label halal. Gimana ceritanya? Orang berhubungan sama ibadah kita ini kok nggak perlu? Harus ada label halal, kalau enggak bahaya. Ya kalau yang kita pakai najis semua, ibadah kita nggak ada yang sah semuanya. Hati-hati ya. Makanya hati-hati dalam membeli produk.
Mudah-mudahan sih pemerintah kita nggak sampai segitunya. Ini udah bener udah dihapus. Belum ya? Baru wacana ya, rancangan. Menteri Agama yang baru aja. Iya. Ya mudah-mudahan nggak sampai segitunya lah. Aneh kalau seandainya terjadi begitu. Ya, baru ini label halal nggak diperlukan di negara yang mayoritas muslim. Di negara non muslim saja label halal dipertahankan, di negara yang non muslim apalagi kita harusnya nih. Ya, saya waktu di Tarim itu makan ayam aja, di Tarim di Yaman nggak ada yang produksi ternak ayam, jadi ternak ayam buat rumah-rumahan saja gitu. Cuma kalau dijual nggak ada, semua ayam itu impor dari Brazil dan Perancis, nggak ada, bukan dari Saudi. Jadi kalau kita lihat, saya lihat plastiknya itu, ya Faransa, ya Brazil, tapi ada label halalnya dan kita makan, ya dimakan di Rubat Tarim, ya. Jadi selama ada label halal dan itu memang bisa dipastikan resmi dari pemerintah, nggak apa-apa, kita berhusnudzon saja, gitu ya. Cuma kalau di negara yang mayoritas non muslim makanan nggak halal, kita harus ekstra hati-hati supaya nggak masuk makanan haram ke tubuh kita. Ini ya. Kemudian wa ma uhilla li ghairillahi bih. Insyaallah nanti kita akan bahas. Apalagi itu yang nomor 4, yaitu hewan yang disembelih, ketika disembelih menyebut nama selain nama Allah, ya. Misalnya ini buat Lata, ini buat Uzza, ya, ini buat patung apa gitu, misalnya berhala-berhala, itu nanti haram kita makan, ya. Khususnya juga misalnya makanan-makanan nanti itu yang dibikin sajen-sajen, tuh hati-hati tuh. Dulu saya kecil tuh di bengkel Pananang depan ada pohon beringin gede, itu kalau malam Jumat pagi tuh kalau di situ, ya Ben, ada nampan tampah gitu, isinya ada ayam, telur, nasi kuning gitu. Iya, dimakanin ayam, makanin anjing, ya. Oh, kata mama saya, awas kalau makan, awas. Gak boleh tuh, gak boleh itu sajen, karena niatnya buat jin, buat apa, arwah-arwah, nggak boleh. Ya, nah, itu kan sama aja Ustaz. Orang bawa ke masjid didoain, udah beda kalau didoain itu mah. Ya, makan kan ada tradisi, orang bawa acara apa, bawa makanan dari rumah, taruh tengah-tengah didoain, habis itu dibawa pulang lagi. Itu mah makanan doain, sama kayak air algi asma dibacain zikir, nggak masalah, karena minta sama Allah. Kalau ini kan bukan buat Allah, itu buat jin yang nunggu pohon beringin, ya apa gitu, itu nggak boleh. Apa? Ya itu hati-hati. Orang yang naruh makanan sajian itu bagaimana? Kalau keyakinan dia minta sama selain Allah, bisa musyrik itu, keluar dari Islam, menyekutukan Allah. Dia sholat juga Ustaz, tapi minta juga sama jin, ya, musyrik namanya. Menyekutukan Allah, jadi percaya ada yang bisa ngasih manfaat dan ngasih madarat kepada selain Allah, itu musyrik. Jangan sama jin, sama wali aja. Kalau kita minta sama wali, kita ziarah kubur wali nih, terus minta sama tuh wali dan kita yakin ini wali bisa ngasih manfaat, ngasih mudarat tanpa izin Allah, dia sendiri, musyrik kita. Nggak boleh itu. Makanya yang ziarah-ziarah itu ditata niatnya. Nah itu Ustaz ketika lagi ziarah kan baca salam itu. Salamullah ya salam minar rahman yaghsyakum. Kalau kita ngerti artinya dan nggak ngerti hukum tawasul, ngeri ini. Ibadallah ji'nakum talabnakum ya qasadnakum. Ibadallah, para hamba Allah, ji'nakum, kami datang pada kalian, qasadnakum, kami menuju kalian, talabnakum, minta sama kalian. Tuh bahasanya tuh, lihat tuh. Ini bahasa tawasul, hati-hati, akidahnya harus jaga. Tu'inuna tughithuna bihimmatikum wa jadwakum. Tuh, tu'inuna, agar engkau menolong kami. Tughithuna, bantu kami. Bijadwa tu'ghithuna bihimmatikum wa jadwakum, dengan semangat kamu dan dengan kemuliaan kamu. Tapi tetap mintanya kita berkeyakinan bahasa begitu itu bahasa tawasul. Nggak boleh akidah kita ngomong mengatakan saya minta sama tuh wali. Enggak, minta sama Allah. Nah ini Ustaz, bahasa begini gimana? Bahasa begini boleh selama niatnya tawasul. Mana dalilnya? Nabi pernah ngajarin. Di hadis Bukhari itu Nabi pernah bilang begini sama sahabat, kalau kalian tersesat di padang pasir, kata Nabi, maka ucapkan ya ibadallah aghithuna, ya ibadallah aghithuna, ya ibadallah aghithuna. Nah nanti kata Rasulullah, karena tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi kecuali di situ ada para malaikatnya Allah yang akan membantu kalian. Bayangin di hadis ini Sahih Bukhari loh. Saya waktu ngaji sama Habib Salim itu saya tegesin itu. Wah, ini beneran ini. Ya, berarti Nabi mengajarkan para sahabat untuk bertawassul. Ya ibadallah. Kalau kita bilang tawassul itu nggak boleh, Nabi nggak ngajarin. Harusnya Nabi bilang, ya Allah, tolong saya, ya Allah, tolong saya, gitu kan harusnya. Ya.
Tapi kenapa Nabi ajarkan ya ibadallah? Karena itu namanya tawasul, minta supaya hajat kita lebih dikabul. Kenapa? Kalau langsung sama Allah, khawatir kita ini ada hal-hal yang mencegah doa kita. Kayak tadi itu makanan yang nggak halal, minuman yang nggak halal. Jadi doa kita nggak diijabah. Cuma kalau minta sama hamba Allah, yang mana niatnya ini, dia ini punya wewenang, dia ini punya magom, kedudukan yang kalau minta sama Allah dikabul. Itu pentingnya tuh. Ya, jadi para aulia itu dia nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih mador tanpa izin Allah. Tapi kalau Allah izinin, bisa nggak? Bisa. Ya, nggak dibilang begitu di salamnya itu. Fala khayyabtumu dhanni fahasyakum wa hasyakum. Jangan engkau putuskan apa? Jangan engkau bikin saya putus asa. Dan kalian tidak akan pernah begitu, saya yakin. Ya, fa'atuna wa a'buna atayakum hadayakum. Berikan pada kami pemberian kalian, berikan pada kami hadiah kalian. Kenapa? Karena mereka orang-orang dekat sama Allah. Bukan minta sama dia, minta sama Allah. Nih hati-hati ya. Kalau ziarah diingetin nih. Bukan berarti minta sama wali, bukan. Minta sama Allah. Nah, itu bahasa gitu gimana? Itu namanya tawassul. Tetap akidah kita minta sama Allah dengan kedudukan mereka. Tawassul namanya. Ya, dulu Nabi Adam aja ketika dosa diusir dari bukan dosa ya, bikin kesalahan, ya, dilarang melanggar, diturunkan ke bumi. Salah satu yang bikin Nabi Adam dimaafkan oleh Allah, tawasul beliau. Dia Sahih Bukhari. Kata Nabi Adam, Allahumma inni atawassalu ilaika bi Muhammadin antaghfirli. Ya Allah, saya bertawasul kepadamu dengan yang namanya Muhammad agar engkau berkenan memaafkan saya. Nabi Adam gak kenal Muhammad. Siapa itu Muhammad? Gak kenal. Makanya Allah nanya, ya Adam, min aina arafta Muhammad? Dari mana kamu tahu Muhammad? Siapa dia? Apa dia? Kata Nabi Adam, saya nggak tahu ya Allah, saya nggak kenal Muhammad itu siapa. Cuma waktu saya di sorga, saya lihat tulisannya semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama dia bersanding dengan namamu ya Allah. Saya yakin, saya sadar saat itu ini adalah makhluk yang paling kau cintai. Kata Allah, apa? Shadaqta ya Adam. Laulahu ma khalaqtuk wa ma khalaqal kaun. Benar kamu Adam, kalau bukan karena Muhammad saya nggak bakal ciptain kamu, dan saya kan nggak akan ciptakan alam semesta semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara tawasul begini Allah maafkan Nabi Adam. Nah, itu namanya tawasul. Ya, mintanya tentu sama Allah. Ya, sama bahasa-bahasa begitu tuh jangan disalahartikan ya. Karena kalau didengar sama orang-orang salafi ini, wah musyrik ini, minta sama wali. Ya, kita nggak minta sama wali. Minta sama Allah. Kok bahasanya begini? Nabi yang ngajarin. Nabi pernah ngajarin begitu, boleh. Selama akidahnya ya benar. Gak usah jauh-jauh. Kita pakai cincin. Ya. Ini kalau salah akidah bisa musyrik ini. Ustaz, perasaan Ustaz nggak pernah lepas cincin ini. Kenapa Ustaz? Ini nih, kalau saya pakai, cewek mau janda mau perawan nempel sama saya. Tapi kalau saya lepas, nggak perhatian sama saya. Ini musyrik ini. Percaya sama cincin, ya nggak boleh, nggak boleh. Kenapa pakai sunnah? Nabi pakai cincin, itu aja udah. Ya, jangankan begini, obat aja obat. Kalau kita salah akidah, pusing nih, pusing, minum Paramek, minum Panadol, hilang, minum, sejam 2 jam, enak pala. Gimana pala? Paramek top, Panadol sip, kenapa? Hilang pusing gua gara-gara Panadol. Lo ngomong begini maksudnya gimana? Yang nyembuhin siapa? Panadol? Enggak, maksudnya Allah. Cuma lewat Paramek, lewat Panadol, itu nggak apa-apa. Cuma kalau bilang enggak, ini gara-gara Panadol, Allah mah nggak ikut ikutan. Wah, jadi musyrik gara-gara Panadol. Hati-hati, ini akidah tauhid harus ditanamin benar-benar. Jadi kita juga jangan mengklaim orang musyrik, kafir ente, nggak boleh. Lihat dulu akidahnya gimana maksudnya. Orang punya keris, apa langsung musyrik? Enggak. Sama kayak jawara-jawara Betawi, pitung, bawa golok. Emang musyrik gara-gara bawa golok? Enggak. Cuma orang kalau bawa golok lebih pede, wajar. Kemana-mana bawa golok pede. Karena kalau ada musuh kan kita punya senjata gitu. Bukan berarti dia nyelamatin kita, enggak. Akidah tuh perlu dibina, ditata supaya nggak salah persepsi nantinya. Ya, makanya penting banget ngaji tauhid supaya nanti kita nggak salah ya dalam meyakini terhadap sesuatu. Jelas kira-kira? Ya, insyaallah nanti di kajian berikut kita bahas. Ya, silakan. Tadi kan kita tawasul juga kita yang utama hiburan. Insya Allah. Biasanya tadi kan kalau kita minta itu seperti ada hijab, kita merasa diri kita banyak makan ada najis. Kalau asumsinya ada hijab ini kayaknya nggak mungkin. Allah itu pasti maha tahu, dia
dia mau apaan, mau tutup pakai apa tetap Allah tahu. Tetap tahu. Ya. Itu asumsinya gitu. Nah yang kedua asumsinya abang nggak mau dengerin orang-orang yang ya suka makan makanan haram-haram ini kan. Tapi kan ini kan ada kalimat gitu. Allah itu menurut prasangka hambanya terhadapku, hambanya ya husnuzon pada dia, berarti kan Allah juga sama gitu. Ya. Kalau kita nggak itu ya Allah juga sama gitu. Gimana katanya? Begini ya, Ustaz, ini kalau kita pakai tawasul seakan-akan kita ada hijab antara Allah sama kita, ya ada penghalang. Sedangkan Allah itu nggak ada hijab sama kita. Iya, cuma kata Imam Ghazali begini, ya syaratnya dikabulkan doa itu ada syarat-syaratnya. Doa itu bisa dikabul kalau memenuhi syarat. Selama syarat itu tidak terpenuhi, maka kaidahnya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, doa yang diucapkan oleh lisan atau dari orang yang suka makan minum haram, makanan haram, minuman haram, pakaian haram, ini kata Imam Ghazali tidak akan pernah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali misalnya dia benar-benar taubatan nasuha dan Allah tahu itu. Ya bukan berarti Allah menutup diri, udah dah, ini nggak bakal gua terima. Enggak, kadang Allah buka tuh hijab walaupun dia suka maksiat begitu. Ya, nanti kita bahas di kitab kita di syarah kajian Ratul Atas itu ada keterangan seperti itu. Terkadang ada orang yang ahli maksiat tapi dia merasa dirinya ini kotor. Ya dia bilang ya Allah, ya dulu ada orang tukang mabok di kampungnya nih, tukang mabok kampungnya. Itu ketika meninggal dunia lagi sekarat diusir sama orang. Lagi sakit-sakit keras diusir, jangan di kampungnya. Dan begitu mati nggak ada yang mengurusin. Sebelum dia meninggal dunia, dia doa ya Allah, ya orang-orang sudah menutup diri dari saya. Tidak ada yang mau membantu saya. Saya lagi sakit begini. Tapi saya punya husnudzon, saya punya prasangka kepadamu. Cuma Engkau yang bisa ngampunin saya. Ya, saya sadar saya ini kotor. Saya sadar saya banyak maksiat. Cuma kalau Engkau tidak mau memaafkan saya, siapa yang bisa maafin saya? Jadi dia benar-benar taubatan nasuh saat itu, dan saat itu Allah tulis dia sebagai orang yang mati husnul khatimah. Bahkan Nabi Musa diperintahkan, ya Musa, ente pergi ke satu tempat, itu ada orang meninggal, itu wali min auliyai katanya, wali dari wali saya, termasuk wali saya itu orang. Ya. Nabi Musa nanya tempat ini di mana? Kata orang-orang, di mana? Oh sono, sebelah sono, tempat sampah. Ditemuin ada orang terbujur kaku. Ya ini, tanya orang, ini siapa? Ah itu mah tukang mabok Nabi Musa, nggak usah diurusin. Kata Nabi Musa, nggak mungkin Allah salah. Ini wali min auliyaillah. Kok bisa? Tapi orang-orang bilang dia tukang mabuk, tukang nggak benar, tukang maksiat. Tapi kenapa Allah sebut dia walinya? Karena di akhir hayatnya dia taubat, dan taubatnya beneran Allah tahu. Kata dia, ya Allah, dosa saya banyak, tapi ampunan kamu lebih banyak dari dosa saya. Ya Allah, kalau saya memohon kepada orang tidak ada yang menerima saya, kalau Engkau juga tidak menerima, kepada siapa lagi saya berharap? Jadi kalimat-kalimatnya itu indah, ya kalimat doanya munajatnya indah pada Allah sehingga Allah terima taubatnya dia. Ada orang yang model begitu. Cuma untuk orang-orang yang taubatnya kayak kita dah, taubat kadang iya tapi ntar begitu lagi gitu kan. Yang orang-orang model begini udah makannya kagak halal, ya maksiatnya jalan terus, ya. Kalau syarat-syarat doa tidak terpenuhi, kata Imam Ghazali, kaidahnya ya doa tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi bilang semua doa diijabah kalau memenuhi syarat. Kata Nabi akan diijabah imma saat itu juga cepat, atau nanti masih di dunia, atau nanti disimpan di surga, kan gitu ya kata Rasulullah dalam suatu hadis. Ya, nah ini gimana Ustaz kalau orang kita tawasul? Tawasul itu dikerjakan oleh para solihin. Ya, Nabi saja, Nabi setiap ke masjid apa doanya? Lihat doanya Nabi. Allahumma inni. Dibaca nggak nih ente kalau ke masjid nih? Ini baca doa ini kata Rasulullah, 70.000 malaikat ngikutin kita, beristighfar buat kita sampai kita pulang. Ayo, tanya diri masing-masing, baca nggak nih? Allahumma inni atawassalu ilaika. Allahumma inni doanya tuh lah lupa kalau ke masjid. Fa inni lam akhruj, ya. Asyaran wala bataran wala rian, kita doanya tuh. Gimana Pak Mengomar doa bang masjid? Tiap dari masjid itu baca. Kalau lagi lupa nih. Allahumma inni as'aluka bihaqqi. Allahumma inni as'aluka bi masa enggak ada yang hafal? Bukan, dan keluar rumah pengen masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaih. Lihat Nabi ini. Nabi yang minta nih. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik
wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi man syaya hadza ilaik. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Ya Allah, saya meminta kepadamu. Bihaqqis sa'ilin, dengan haknya orang-orang yang rajin meminta kepadamu. Wa bihaqqir raghibina ilaik, dan saya minta dengan haknya orang-orang yang cinta kepadamu. Nabi Muhammad ini kekasih Allah, minta berdoa kepada Allah, bertawasul dengan orang-orang yang rajin doa, tawasul dengan orang-orang yang rajin, yang cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa dimintanya? Antum qidhani minan nar, ya, wa tudkhilani jannah wa taghfir li dzunubi. Saya minta, ya Allah, jauhkan saya dari azab api neraka, ya, masukkan antum qidhani minan nar wa tudkhilani jannah, masukkan saya ke surga, ya, wa taghfir li dzunubi, ampuni dosa-dosa saya. Kalau selevel Rasulullah saja mengajarkan tawasul dengan orang-orang soleh terdahulu, kita pun lebih pantas tawasul. Dan ini salah satu metode doa supaya doa kita lebih cepat diijabah. Karena terkadang begitu, kita doa nih, karena bukan hijab sebenarnya, banyak hal-hal dari syarat-syarat doa yang tidak terpenuhi, akhirnya doa kita nggak didengar sama Allah SWT. Caranya gimana? Ya kayak di dunia, kita pengen ngelamar kerja langsung, kita nggak punya relasi, susah, nggak punya kenalan, aduh nggak bakal masuk ini. Nah, ternyata ya di bagian HRD, di kerja di perusahaan lu gimana, tolong bantu nih, kata di gampang, lu masuk aja sana, ntar gue yang bantu. Nah, karena ada orang model begini tembus. Nah, kita susah nyampe ke situ. Sekarang gimana caranya? Cari orang dekat sama Allah, para auliyaillah, baik yang sudah meninggal ataupun masih hidup. Datang ke kiai, datang ke habib yang orang-orang saleh. Bib, kiai, doain kiai, saya lagi punya hajat ini, lagi ngobyek, ya. Tolong dah, kalau gol gampang lah kiai, umroh, gitu. Ya, dia yang doa. Pas giliran dia doa kabul. Kok beda Ustaz? Kenapa dia kabul? Ya dia dekat sama Allah. Lisan, tutur kata yang tinggal aku dijaga, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Malam dia bangun, siang dia puasa, mata dijaga, telinga dijaga, mulutnya ngomong yang baik-baik aja. Yang begini doanya dikabul. Ini pentingnya tawasul. Kalau kita kan ya paha masih lihat, masih demen kita nih, ngomongin orang masih demen, ya susah jadinya. Nah, itu pentingnya tawasul tersebut. Jadi sebenarnya nggak bertolak belakang. Ya, ini ada hadis, berarti kita kalau kita tawasul Ustaz, berarti sekarang kan ada hijab antara kita sama Allah. Bukan hijab, artinya ada syarat-syarat tertentu agar doa kita dikabul. Karena Nabi bilang begitu di hadis yang sahih. Bagaimana boleh terima makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram, gimana boleh terima? Gitu. Tapi kalau dia bertobat tobatan nasuha, Allah akan terima tobatnya, bersihin lagi dosa-dosanya. Nah itu. Jadi doa sendiri juga boleh, silahkan banyak-banyak doa sendiri. Cuma jangan lupa juga kita tawasul. Penting itu. Ya, makanya kita kalau ke orang-orang soleh bawa anak kita, Bib, doain Bib apa kek, sembur kek apa, tiup kek, ya, doain Bib biar bener. Ya, karena emang nggak bisa doain sendiri anak kita, bisa. Doa orang tua kata Rasulullah, doaul walid li waladih ka doa nabi ummati. Doa seorang ayah buat ayah dan ibu, buat anaknya seperti doa Nabi buat umatnya. Itu lebih kabul. Tapi kenapa minta doain sama Habib? Kenapa minta sama kiai? Karena kita berhusnudzon nih orang dekat sama Allah. Yang ada sebagian hamba Allah kata Rasulullah, kalau dia angkat tangan, itu pintu langit dibuka. Uwais Al-Qarni, seorang pengembala kambing, buruh, dibayar orang, suruh ngangon kambing orang, bukan kambing dia orang susah, orang miskin, seorang tabi'in. Ya, orang-orang di saat itu paceklik, sholat udah berkali-kali sholat minta hujan, gak turun-turun hujan. Kata kiainya, siapa yang belum ikut nih? Nggak ada kiai, ada pasti nih. Ya, ada Uwais. Siapa Uwais? Ya itu mah buruh, nggak tukang ngangon kambing kita. Ya, suruh kesini nggak mau kiai. Ya, kalau disuruh dia takut ya kambingnya hilang, amanah orang ini. Disamperin sama tuh kiai di zaman beliau, Uwais Al-Qarni, nggak ada yang kenal, taunya orang biasa. Ya, kata kiai, Uwais ente ikut sholat. Maaf kiai, nggak bisa, ini lagi jagain ini. Saya amanah ini, titipan orang. Ya, ya udah kalau gitu ente doa. Kata Uwais, masa saya doa kiai? Masa Uwais gitu? Siapa saya? Ya, antum aja doa. Kita udah doa nggak ada yang kabul ini. Ente doang belum doa. Dipaksa, akhirnya Uwais doa. Belum doa hadirin, baru begini doang nih. Itu langit datang. Masya Allah, Uwais Al-Qarni. Hati-hati, ada hamba Allah yang model begitu. Itu pentingnya tawasul sama orang-orang soleh. Ya, selain kita minta sendiri juga, tapi kita pun sadar diri ya, kayak kita, khusus saya ada nih, ya masih banyak dosa. Kalau doa ya Allah kagak kayak dikabul berat ini. Cuma tetap aja kita harus ada roja, harus ada harapan. Ya akan husnudzon akan diterima sama Allah. Cuma jangan di luar itu, kita juga perlu usaha deketin orang-orang soleh, doain kita.
biar jalan lebih cepat, kubur lebih cepat gitu. Ya, jadi nggak ada kontradiksi antara hadis yang ini dengan hadis yang ini. Nah, kira-kira ya, itu malah saling menguatkan gitu. Ya, ada lagi kira-kira. Dan jangan ingat ya, di kitab Al-Qirtas itu ada keterangan begini. Terkadang Allah saking nggak senangnya sama orang, dia kalau doa dikabul mulu. Ada orang begitu, ada segitu. Jadi Jibril yang suruh. Ada orang yang tukang maksiat, minta sama Allah. Kata Allah, Jibril, labbaik ya Rabb. Itu orang kasih hajatnya. Ngapa? Gue gedek dengar suaranya. Saya benci sama suaranya, kata Allah. Kasih biar nggak doa lagi. Tapi ada orang soleh, orang taat sama Allah SWT, doa berkali-kali nggak dikabul-kabul. Sampai Jibril nanya, ya Rabb, itu orang udah berkali-kali itu, Bang Komar itu, ya Allah rajin banget ibadahnya, ngapa nggak dikabul? Kata Allah, biarin, saya demen dengar suaranya, biarin aja. Terus saya kasih lebih dari itu, gitu. Jadi kita kalau doa kalau nggak dikabul-kabul, jangan putus asa. Jangan bete, ya udah nggak usah doa lagi, apa mau dikabul percuma juga. Jangan, siapa tahu kita konsultan nih, kita termasuk orang-orang yang Allah demen suaranya, jadi kita pengen didengar suara kita terus sama Allah. Minta aja udah, minta. Belakangan hasilnya, yang penting minta, udah itu aja udah. Ya, jadi tetap husnudzon sama Allah, ya, dan juga kita tetap ada tawasul sama orang-orang saleh. Itu kira-kira. Demikian ya. Kita tutup dengan Fatihah. Teman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini menambah pengetahuan kita tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jaga diri kita dari makanan-makanan yang haram, minuman yang haram. Allah berikan kita rezeki dari perkara-perkara yang halal semuanya, yang halal dan thayyibah, sehingga kita bisa sehat dan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan wabah corona yang menimpa negara kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan adalah Ramadan yang bersih dari penyakit corona, Ramadan yang bisa kita ibadah dengan sepuas-puasa sebebas-bebasnya sebagaimana biasanya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kita mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.